So item list is one of the prop which is sent to this particular component to show the list, right? Now we are saying that we send one more prop, that is on click or on change. And according to Ankita, this prop on click or on change is set to set the state variable with a value. My question is, if I say click on row number this where the standard is 2 and I click here, what value will get set into the state variable? Anybody? Standard ID, selected standard ID. Yes. So whatever ID of this particular standard, 2 is not the ID, 2 is the name, right? So we are setting ID, name and value. So whatever ID is there, which is passed through the prop value, remember that. Okay, it's not going to, there are ID, name and value in this item list, but value is set to the standard ID. So standard ID of second standard will be set in the state variable. अंकिता समजलं का? State Yes, variable ला sir. काय value येईल? Yes, sir. Standard ID. Correct. So always remember that these are not hypothetical terms. You should always know what it is going to set. कारण हा डेटा जो आहे हा तुम्हाला सेव्ह म्हटलं तर डेटाबेस मध्ये पाठवायचा आहे. So when you pass this data to API in a body, you should know what data it is sending to the API, right? So you cannot send 2 because it's a standard. No. याच्यात जो काही आयडी असेल 1308, 1307, whatever ID is there, standard ID, that should be set when I click on a particular row, right? So, okay, so first was item list, second was on change. What is the third prop, Anjali? Default value. Right, so what is the purpose of default value in this? फर्स्ट डिफॉल्ट व्हॅल्यू मध्ये आपण आपल्याला पाहिजे ते बाय डिफॉल्ट स्टँडर्ड आयडी सेट करतो आणि आफ्टर आपण जेव्हा स्टँडर्ड सिलेक्ट करतो कोणती हवी ती त्याच्यानंतर जे स्टेट मध्ये व्हॅल्यू सेट होती ते आपण बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यूला तिथं सेट करतो. करेक्ट. सो फर्स्ट टाइम जेव्हा मी येईल तेव्हा डिफॉल्ट व्हॅल्यू त्याची ज्युनियर केजीचा स्टँडर्ड आयडी आहे, पण जेव्हा युजर त्याला क्लिक करेल तेव्हा त्या डिफॉल्ट व्हॅल्यूची व्हॅल्यू फर्स्ट स्टँडर्डच्या स्टँडर्ड आयडीला गेलं, राईट? सो ह्या डिफॉल्ट व्हॅल्यूचा पर्पज आहे की त्या कॉम्पोनंटमध्ये जो काही सिलेक्टेड दाखवायचा आहे तो आयडी जर त्याला पास केला तर तो सिलेक्टेड दाखवणार आहे, राईट? अँड व्हॉट इज द लास्ट प्रॉप, सुशांत? Label. What is the purpose Hello. of label? What is the purpose of label? To remark the list or लिस्ट म्हणजे नाव वगैरे आपण लिस्टला देऊ शकतो. आपलं एक लिस्ट कोणत्या याच्याबद्दल आहे म्हणजे जर स्टँडर्ड असेल तर आपण लेबल देऊ शकतो ही स्टँडर्ड साठी आपली लिस्ट आहे किंवा डिव्हिजन साठी लिस्ट आहे. व्हेरी गुड, राईट? सो आता इथे मी लेबल नाही वापरलेला, बट आय कॅन पुट अ हेडर सेइंग दॅट दिस लिस्ट बिलॉंग्स टू अ स्टँडर्ड, राईट? व्हेरी गुड. सो 4 प्रॉप आपण समजून घेतले, 4 प्रॉपचं पर्पज समजून घेतलं. जेव्हा ह्या कॉम्पोनंटला आपण पास केलं सो त्या कॉम्पोनंटला त्या प्रॉप प्रमाणे बिहेवियर आले, राईट? सो बिहेवियर म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल मी जर डिफॉल्ट व्हॅल्यू नाही पाठवलं गेला इथे कुठेच काही सेट नाही होणार आहे, हे समजून घ्या, राईट? जर मी आयटम लिस्ट मध्ये पाठवली तर लिस्टच दिसणार नाहीये. क्लिक इव्हेंट नाही दिला तर युजरला त्याला क्लिक करून काहीच व्हॅल्यू सेट नाही करणार. सो हे त्या प्रॉपचं इम्पॉर्टन्स आहे. इज इट क्लिअर? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. Right. So last 3 days we were talking about drop down, and then based on drop down selection we were showing the list. But yesterday we spoke specifically that the same drop down props can be used to show the component as a drop down, searchable drop down, or it can show a list which is selectable. In selectable we can use toggle or we can use checkbox. So the component can behave the way you are giving it the requirement. But when you give requirement to the component, I want to see the list, I want to able to select a particular row,
or I should be able to set this default value. I should have a name on the top of this list. Whenever I tell that component I need this, I should also provide those props to that component. हे क्लिअर झाले का सगळ्यांना? हो सर. हो सर. Yes, sir. Very good. Now we are going to see a different component, and for that specific component we are going to expect a different output. But whenever I expect a different output, I should also provide those props, right? I just can't expect that component to behave by telling him to behave like that. I have to provide those props the way I want it to change. Okay. So this selected. Okay, so we have brought this particular cell. Okay, forget about the below component. I can hide it, but whenever I hide it, it removes my import. So I'm not hiding it right now. So focus on this particular cell. Okay, so this cell is saying what the comprehension. It is having a font color as white, the background as sky blue, right? So this cell is created from a component searchable cell. Okay. So assume that I want to change this particular cell with a white background, and currently this is bold, so it should not be bold, and it should be shown in the black. So I'll show you where it is shown. Okay. Okay, so I have created this particular cell. Now I want to create this cell. So obviously it should not be bold. It should have a black, white background, right? The requirement is clear. Hello? Yes. Yes, sir. So if I have to make this change to this particular cell, instead of this particular, it should show this cell, right? So it should not have, it should have white background, it should not be bold, and it should have black font. So if I have to change this cell to that particular cell, so what all props I have to pass to this component? Can anybody tell me? व्हॅल्यू ऑन चेंज ऑन चेंज नाही लागणार ना, क्लिक केल्यावर कुठं काय सॉरी करतो? ऑन क्लिक नाही करायचं, ऑन नाही. क्लिक नाही करायचं. काय क्लिक क्लिक नाही नाही द्यायचं, करायचं का? क्लिक नाही करायचं. मला अजून एक सेल क्रिएट करायचा आहे आता इथे, आणि तो सेल जेव्हा मी क्रिएट करील, त्याच्या पुढे क्रिएट करील, तेव्हा तो सेल असा दिसला पाहिजे. म्हणजे कॉम्प्रेहेन्शनच्या पुढे मी अजून एक सेल तयार करीन, पण तो असा दिसला पाहिजे. सो ज्याचा बोल्ड नसेल, ब्लॅक फॉन्ट असेल आणि व्हाईट बॅकग्राऊंड असेल. जर असा मला एक सेल ऍड करायचा आहे त्याच कॉम्पोनंट म्हणा, तर मला काय प्रॉप्स द्यावे लागतील? सिंपल आहे. बॅकग्राऊंड कलरचा एक प्रॉप्स द्यावा लागेल बरोबर आणि कलरचा एक टेक्स्ट कलर, बरोबर एक टेक्स्ट पण जाईल ना? बरोबर. टेक्स्ट पण. आणि अजून एक लागेल, बोल्ड सेल की नॉट बोल्ड. नॉट बोल्ड. ओके. अंकिता सांग भाऊ, काय प्रॉप्स लागतील जर मला कॉम्प्रेहेन्शन ह्या सेलच्या समोर अजून एक सेल तयार करायचा आहे जो असा Color. दिसतोय, त्याचा बॅकग्राऊंड व्हाईट आहे, फॉन्ट बोल्ड नाहीये, तर मला एक काय प्रॉप्स बॅकग्राऊंड वाटेल? बॅकग्राऊंड कलर साठी एक असेल प्रॉप्स, बरोबर. अँड नॉट बोल्ड साठी एक असेल. हम्म. अजून एक म्हणजे बोल्ड नावाचा एक फॉन्ट वेट नावाचा एक प्रॉप असेल, हम्म. बॅकग्राऊंड नावाचा एक प्रॉप असेल. 2 प्रॉप झाले.
सो हा बोल्ड नाही राहिला, बॅकग्राऊंड चेंज झाला, अजून एक प्रॉप पाहिजे. टेक्स्ट चेंज करावं लागेल ना आपल्याला. बरोबर, टेक्स्ट एक प्रॉप लागेल, अजून एक प्रॉप लागेल. त्याचा जो फॉन्ट आहे ना तो व्हाईट आहे, तो ब्लॅक व्हायला पाहिजे ना, तर कलर अजून एक प्रॉप लागेल. कळलं? बॅकग्राऊंड कलर आणि कलर दोन. राईट राईट. सो आता मी तुम्हाला ते चेंज दाखवतो. आला. सो सेम कॉम्पोनंट मला असं पण दाखवू शकतो आणि हा असं पण दाखवू शकतो, पण जेव्हा मला त्याचे बिहेवियर डिफाईन करायचे आहे तर त्या प्रत्येक बिहेवियरला एक प्रॉप लागेल. कळलं? सो कॅन यू सी द रिझल्ट? येस. सुशांत, समजले कसं झालं हे? नाही सर, थोडस पुन्हा एक्सप्लेन करा. ओके. सो आपल्याकडे असा एक कॉम्पोनंट आहे, राईट? सर्चेबल सेल म्हणून एक कॉम्पोनंट आहे. तो मला असा डेटा दाखवतोय आता. बॅकग्राऊंड त्याचं ब्ल्यू आहे, फॉन्ट त्याचं व्हाईट आहे, फॉन्ट वेट त्याचं बोल्ड आहे आणि त्याची टेक्स्ट कॉम्प्रेशन आहे. आता मला ह्या सेलचं सेम कॉम्पोनंट कडून ह्या टाईपचं सेल काढायचं आहे, ज्याची टेक्स्ट मिस अदिरा आहे, व्हाईट बॅकग्राऊंड आहे, तो बोल्ड नाही आणि फॉन्ट ब्लॅक आहे. तर मी त्याला काय काय प्रॉप पाठवेल? सो त्याला प्रॉप्स आले, टेक्स्ट पाठवायला लागेल, बॅकग्राऊंड पाठवायला लागेल, फॉन्ट कलर पाठवायला लागेल आणि फॉन्ट वेट पाठवायला लागेल. असे जर 4 प्रॉप्स पाठवले तर ज्या कॉम्पोनंटने हे सेल तयार केला तोच कॉम्पोनंट हा सेल तयार करू शकतो. सो तेवढे प्रॉप मी पास केले त्याला. जेव्हा तेवढे प्रॉप पास केले तेव्हा त्याने एक सेल तयार केला जसं मला पाहिजे होतं. कॉम्पोनंट तोच आहे. समजलंय की नाही समजलं आता? येस सर. ओके. सो आपण काल ती एक्सरसाइज केली की ड्रॉपडाऊनच्या जे प्रॉप्स होते तेच प्रॉप्स पाठवून मी ही लिस्ट तयार केली. सो आयटम लिस्ट त्याला लागले कारण हे नावं दाखवायचे. क्लिक इव्हेंट लागला कारण मला हे सिलेक्शन चेंज करता आलं पाहिजे. डिफॉल्ट व्हॅल्यू लागले कारण जो सिलेक्टेड आहे तो दिसायला पाहिजे. आणि लेबल कारण इथे नाव दाखवलंय ते मी इथे नाव दाखवू शकतो. तसं इथे जर मला ह्या प्रॉपला असे प्रॉप्स पाहिजेत की जो ह्या बिहेवियरला या बिहेवियरमध्ये आणेल तर मला तेवढे प्रॉपर्टीज लागतात. कळलं का? सो आपण काय काय प्रॉप्स आणले? टेक्स्ट, टेक्स्ट, कलर, बॅकग्राऊंड आणि बोल्ड. फॉन्ट वेट. नॉन-वेट. हे 4 प्रॉप्स जर मी त्याला पास केला तर ह्याचं हा सेल असं दाखवू शकतो. क्लिअर आहे? हो सर. हो सर. योगेश? येस सर. व्हेरी गुड. सो बेसिकली आपण जे पहिले 3 दिवस बघत होतो की रिॲक्ट कसं वर्क करतं, ते रिॲक्ट कसं वर्क करताना आपण काय शिकलो? त्याला 5 स्टेप्स होत्या. सो पहिले 3 दिवस आपण काय शिकलो की रिॲक्ट कसं वर्क करतं, राईट? त्याला एपीआय मधनं डेटा आणायला लागतो, तेव्हा पेज लोडला काय होतं, डेटा आल्यावर स्टोअरमध्ये असतो तो पेजवर कसा येतो, जर आपल्याला युजर ऍक्शन इंटरॅक्शन दाखवायचे असेल तर स्टेट व्हेरिएबल लागतं. क्लिक इव्हेंटमध्ये आपण त्या स्टेट व्हेरिएबल सेट करतो, तो इव्हेंट असतात. यूज इफेक्ट सुद्धा एक इव्हेंट आहे. आणि प्रॉप्स काय असतात जे आपण हे आपण पहिले 3 दिवस शिकलो, राईट? पण तिथे एक कॉम्पोनंट नावाची गोष्ट होती. सो ह्या कॉम्पोनंटला जेव्हा प्रॉप्स पाठवतो तेव्हा तो कॉम्पोनंट वेगवेगळा बिहेव करतो हे बघण्यासाठी आपण काय केलं? ह्या ड्रॉपडाऊनचा
जे काय प्रॉप्स आहेत त्याच प्रॉप्स मधनं मी ही बिहेवियर तयार केली. बरोबर. सो सेम प्रॉप्स वॉज एबल टू शो द डेटा इन टू डिफरंट फॉर्मॅट. त्याचं सिलेक्शन पण होत होतं. तर याचा अर्थ जर मी सेव्ह क्लिक केलं तर ही रो सेव्ह होणार आहे नर्सरीची. बरोबर अंकित? येस सर. राईट. सो आज आपण काय बघतो की आपण आता कॉम्पोनंट आणि प्रॉप्स याचे एक्झाम्पल्स चेक करतोय. सो मी अगोदर एक सेल तयार केला होता कॉम्प्रेशन नावाचा. त्याला मी ह्या फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट करायला त्या कॉम्पोनंटला काय काय प्रॉप्स पास करू शकतो ते बघितले. त्याच्यात मला हे 4 प्रॉप्स कळाले. जर मी हे 4 प्रॉप्स दिले तर कॉम्पोनंट असा बिहेव करेल. अंजली क्लिअर आहे इथपर्यंत? हो सर. ओके, व्हेरी गुड. सो रिॲक्ट जर तुम्हाला वापरायचं असेल तर तुम्हाला 2 टाईपचा क्लासिफिकेशन करावं लागतं. एक की तुमचं रिॲक्टची बिहेवियर जी आहे, रिॲक्ट ज्या प्रकारे डेटा आणतो, इव्हेंट्स फायर होतात, त्यासाठी आपल्याला एक सिनेरिओ कळायला लागतो. आणि दुसरं कॉम्पोनंट आणि प्रॉप्स याच्या थ्रू आपण स्क्रीनवर त्याला डिस्प्ले कसं करू शकतो. राईट. सो ह्या 2 गोष्टी आपण शिकलो. ह्या जो 2 गोष्टी कळाल्या तर तुम्ही कुठल्याही युजर रिक्वायरमेंटला स्क्रीनवर आणू शकता. राईट. सो आता जर मला याच्याऐवजी अजून एक सेल टाकायचा आहे ज्याच्यात ड्रॉपडाऊन यायला पाहिजे, तर मी जे आत्ता प्रॉप्स 4 डिसाईड केले ते प्रॉप्स सफिशियंट आहेत का त्या समोर ड्रॉपडाऊन दाखवायला? कारण तुम्ही जर हा सेल बघितला तर याच्यात ना टेक्स्ट आहे, ना बोल्ड आहे, ना बॅकग्राऊंड व्हाईटच आहे. सो त्याचा ड्रॉपडाऊन कसा काय दाखवेल? एवढ्या प्रॉप्स मध्ये ड्रॉपडाऊन येईल का? नाही सर. हा, मग आता मला ड्रॉपडाऊन साठी प्रॉप्स सांगा बघू काय लागतील. त्यामध्ये आपल्याला सर्चेबल ड्रॉपडाऊन मध्ये आपण जे प्रॉप्स यूज केले आयटम लिस्ट ऑन क्लिक वगैरे आयटम लिस्ट लागेल, अजून ऑन क्लिक ऑन ऑन क्लिक लागेल, अजून डिफॉल्ट व्हॅल्यू लागेल. युजरने व्हॅल्यू क्लिक केली ती सेट करण्यासाठी. आणि लेबल पण लागू शकतं ना? राईट. ओके. सो जर मला इथे अजून एक सेल पाहिजे ज्याचं ड्रॉपडाऊन दिसायला पाहिजे तर मला अजून एवढ्या प्रॉप्स पाठवायला लागतील. जर तेवढ्या प्रॉप्स मी पाठवल्या तर मे बी तो तसा बिहेव करेल. आला का ड्रॉपडाऊन? कॉम्पोनंट सेमच आहे पण मला त्या सेलमध्ये काय दाखवायचं आहे हे कशावर डिसाईड होतोय की मी त्याला काय प्रॉप्स पास करतोय. मी जेवढे प्रॉप्स पाठवीन, जशा प्रकारचा डेटा पाठवीन त्या प्रकारे हे सेल्स बिहेव होणार आहे. क्लिअर आहे? हो सर. योगेश समजलंय का? येस सर. ओके. सो आता मी इथे त्या डेटाला मॅप लावलाय कारण मी त्याला 3 सेलसाठी 3 ऑब्जेक्ट्स पाठवले. ओके. आणि त्या सेलमध्ये प्रत्येक वेळेला एक एक ऑब्जेक्ट पास केला. ओके. सो जर मी तो ऑब्जेक्ट पास केला तर त्या ऑब्जेक्टमध्ये एवढे प्रॉप्स मी त्याला पास केले. राईट. सो आता ॲज्युम करा की मला याला बोल्ड करायचं असेल तर मला काय चेंज करावं लागेल? जो सेकंड नंबरचा ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यात तुम्हाला बोल्ड फॉन्ट वेट नावाचा प्रॉप आहे तो पास करावा लागेल आणि तिथे ट्रू तो किंवा पास केलाय आपण, त्याची व्हॅल्यू फक्त बोल्ड करावी लागेल. बोल्ड करावे लागेल. हा. ओके. सो याच्यामध्ये फॉन्ट वेट आहे सेकंड याच्यात, त्याला मला बोल्ड करावं बोल्ड. लागेल की तो बोल्ड झाला. अंजली कळतंय का? हा सर, जरा स्क्रीन लेट मला दिसते त्यामुळे जरा लेट होते. आली का? का नाही आली अजून? हा दिसली. सो बोल्ड झालं का ते नाव? हो झालं. ते बोल्ड करण्यासाठी मला सेकंड रो मध्ये फॉन्ट वेट जो एम्प्टी होता त्याला मी बोल्ड पाठवला. बोल्ड पाठवल्यामुळे तो बोल्ड झाला. राईट. हा. ओके. सो प्रॉप्स आणि कॉम्पोनंट्स कसे वर्क होतात हे कळालं का? हो. हो. येस सर. राईट. सो आता
सपोज आपल्याला ह्या टाईपचा डेटा तयार करायचा असेल, राईट, अशी एक स्क्रीन बनवायची आहे, तर यातला आतला जो सेल आहे हा मी एक असा कॉम्पोनंट जर बनवला आणि त्या कॉम्पोनंटला एवढे प्रॉप्स जर पाठवले, तर मला हा अख्खा टेबल जनरेट करता येतो. आणि या सेलमध्ये मला पाठवताना वेगळी आयटम लिस्ट पाठवायची, या सेलमध्ये मला पाठवताना वेगळी आयटम लिस्ट पाठवायची, इथे पाठवताना वेगळ्या प्रकारचं कलर फॉन्ट पाठवायचा, इथे पाठवताना वेगळ्या कलरचं कलर फॉन्ट पाठवायचं. ज्या वेळेला लिस्टमध्ये डेटा नल असेल तेव्हा तो असा फॉर्मॅट घेईल, जेव्हा त्या लिस्टमध्ये डेटा असेल तेव्हा हा फॉर्मॅट घेईल. असं जर मी एक कॉम्पोनंट लिहिलं तर हा अख्खा स्क्रीन मी एका कॉम्पोनंट थ्रू वेगवेगळ्या सेल्समध्ये टाकून त्याला त्या प्रकारचा डेटा देऊन करू शकतोय. कळालं का? हो. येस सर. राईट. ओके. सो कॉम्पोनंट्स आणि प्रॉप्स जर कळायला लागले तर आपण किती गोष्टी अचीव करू शकतो हे समजून घ्या. आता इम्पॉर्टंट काय आहे की याच्यात कॉम्प्लेक्सिटी वाढत जाईल, पण मी आता जे सिम्पल तुम्हाला एक सांगितलंय की आता इथे मी जो सिलेक्ट करतोय ना तो स्टेट व्हेरिएबल मी सेम वापरलाय, त्याच्यामुळे इथे चेंज केलं की इथे पण चेंज होतोय, इथे पण चेंज होतोय. बघा, आय एस फिफ्थ रोला सिलेक्ट केलं, पण जर मी याला वेगळा स्टेट व्हेरिएबल दिला तर हे स्टँडर्ड चेंज होईल का अंजली? नाही होणार. कळालं? सो तुम्हाला डेटा रिक्वायरमेंट ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुम्हाला कळाल्या तर या दोघांच्या कॉम्बिनेशन मध्ये तुम्ही पेज डेव्हलप करू शकताय. कुठले कॉम्बिनेशन आहेत की कॉम्पोनंटला काय प्रॉप्स आणि बिहेवियर पास करायचे आहेत, आणि दुसरा पार्ट आहे इव्हेंट्स काय असतं, स्टेट व्हेरिएबल काय असतं, यूज सिलेक्टर काय असतं, इव्हेंट्सच्या मध्ये आपण काय कोड सेट करू शकतो, यूज इफेक्ट मध्ये आपण कोड काय सेट करू शकतो. राईट. हे जर आपल्याला कळालं आणि आपण कॉम्पोनंटला काय काय एक्सपेक्टेड आहे त्याप्रमाणे त्याचे प्रॉप्स पाठवायला लागलो तर आपण कुठलाही पेज डेव्हलप करू शकतो. राईट. सो आता लास्ट पार्ट म्हणजे तुम्हाला होपफुली प्रॉप्सचं महत्व कळालं की प्रॉप्स कॉम्पोनंटला कसं बिहेव करायला लागतं. कारण तुम्ही बघितलं की तो सेल हेडर सारखा पण दिसत होता, एखादा नॉर्मल सेल सारखा पण दिसत होता, आणि त्याच्यात मी ड्रॉपडाऊन सुद्धा दाखवू शकतो. आणि ते पॉसिबल होतं जस्ट बिकॉज ऑफ पासिंग ऑल द रिक्वायर्ड प्रॉप्स. जेवढे बिहेवियर तेवढे प्रॉप्स. जर हे तुम्ही केलं तर तुमचा कॉम्पोनंट पाहिजे तसा बिहेव करू शकतो. राईट. ओके. सो आता लास्ट पार्ट जो आहे तो आहे की कॉम्पोनंट हे असं बिहेवियर कसं दाखवू शकतो. प्रॉप्स पाठवले त्याला सांगितलं म्हणून नाही करत तो. राईट. जर मला एखादा पर्टिक्युलर सेल असा दाखवायचा असेल, जर मला ड्रॉपडाऊन सर्चेबल दाखवायचं आहे का ड्रॉपडाऊन दाखवायचं आहे, तर ते कसं वर्क होतं. जर आयटम लिस्ट क्लिक डिफॉल्ट आणि लेबल पाठवलं म्हणून तो सर्चेबल ड्रॉपडाऊन नाही दिसत आहे. सो जो तिसरा पार्ट जो तुम्हाला रिॲक्ट मध्ये समजायचा तो आहे की UI कॉम्पोनंट्स कसे वर्क होतात. ओके. सो इंटरेस्टिंगली UI कॉम्पोनंट सुद्धा सेमच वे वर्क होतात, जसं मी तुम्हाला सांगितलं एक कॉम्पोनंट आहे आणि त्याला प्रॉप्स आहेत. ओके. सो जर तुम्ही मटेरियल UI च्या साईटवर गेलात तर सपोज मला चेकबॉक्स दाखवायचा आहे, तर एवढ्या प्रकारचे चेकबॉक्स आहेत. राईट. लेबल प्लेसमेंट वर खाली असणं, ग्रुप दाखवणं, इनडिटर्मिनेट, कंट्रोल्ड, आयकन, कलर, साईज आणि लेबल, अशा प्रकारचे चेकबॉक्स मी स्क्रीनवर दाखवू शकतो.
सो तुम्हाला त्यातून काय लागतं की हे जर दाखवायचं असेल तर कोड लागतो. तो हा जो एक्सपांड केला चेकबॉक्सला असं जर दिलं तर तो डिफॉल्ट चेक दाखवणार आहे. जर चेकबॉक्सला मी असं दिलं तर तो असं दाखवणार आहे. सो आपण ते उद्या बघू. बट जो लास्ट पार्ट तुमचा राहिलाय तो तुम्हाला सेमच आहे. सेम म्हणजे जर मी एखाद्या कॉम्पोनंटला प्रॉप्स दिले आणि त्याला सांगितले की मला असं बिहेव कर तर तो तसा बिहेव करणार आहे. पण ऍक्च्युली कॉम्पोनंटच्या आतमध्ये कोड काय लिहिलाय तो आपल्याला समजायचा आहे. राईट. सो ते मी तुम्हाला दाखवते. कॉम्पोनंट काय करतो, सपोज मला तिथे चेकबॉक्स दाखवायचा होता तर मी असं दाखवायचं असेल डिफॉल्ट तर असं असं त्याला म्हणजे त्याला प्रॉप कुठला गेला, डिफॉल्ट चेक हा प्रॉप गेला हे लक्षात घ्या. जर त्याला डिफॉल्ट चेक जर चेकबॉक्सला दिला तर तो असा दिसणार आहे. राईट. आणि लेबलवाला चेकबॉक्स असेल तर त्याला असं दाखवायला लागेल. याच्यामध्ये जो लेबल आहे तो इथे लेबल पास करायला लागतो आणि चेकबॉक्स मध्ये जसं मगाशी डिफॉल्ट चेक दाखवलं त्यांनी, राईट, तसं करायला लागतं. आणि त्याचा जर ग्रुप बनवला तर या प्रकारचं ते ग्रुपिंग दाखवतं. जर त्याची साईज स्मॉल मोठी करायची असेल तर ते साईज ही प्रॉपर्टी वापरायला लागते. सो पहिल्या याला स्मॉल साईज दिली, दुसऱ्या याला साईज दिलीच नाहीये, तिसऱ्या याला साईज देताना त्यांनी फॉन्ट साईज 28 केलेला आहे. राईट. सो मला हे पाहिजे हे पाहिजे हे पाहिजे इथे तो सांगतोय तुम्हाला. सो जर तुम्हाला जसं मी आता सांगितलं की मला इथे जर चेकबॉक्स दाखवायचा असेल आणि स्मॉल दाखवायचा असेल तर मला हा कोड घ्यायला लागेल तिथे. बरोबर. जर मला तिथे लेबल दाखवायचं असेल तर मला हा कोड घ्यायला लागेल आणि तो कोड घेताना मला तिथे लेबल समोर जे काय प्रॉप पाठवेन ते दाखवायचंय. ॲज सिम्पल दॅट. पण या बिहेवियर मध्ये आपण लेबल नव्हतं दाखवलं त्याला, मग नुसता चेकबॉक्स दाखवला म्हणजे हे लेबल ही प्रॉपच नसायला पाहिजे ह्याला. सो बेसिकली मी तुम्हाला काय शिकवतो की इथे सुद्धा प्रॉपच यूज होतात. आणि काय यूज करायचं हे तुम्हाला कोण सांगतं, अंजली, अंकिता? मला कुठल्या टाईपचा चेकबॉक्स पाहिजे त्याप्रमाणे काय पास करायचं काय नाही पास करायचं हे कोण सांगतं? रिक्वायरमेंट मध्ये असतं. रिक्वायरमेंट साठी असतं, ते रिक्वायरमेंट आहे माझ्याकडे, पण मग टेक्निकली मी कसं दाखवू शकतो, मला कसं कळेल की ते कसं दिसेल? वरती दिलेले सर तिथे म्हणजे मटेरियल युआयच्या डॉक्युमेंटमध्ये त्यांनी त्या कॉम्पोनंटला काय काय प्रॉप पास करायचे त्याप्रमाणे तो कसा कसा दिसेल हे सगळं तुमच्याकडे डॉक्युमेंटेशन रेडी आहे. हे तोंडपाठ करायची गरज आहे का सुशांत? नाही सर. तोंडपाठ करायची गरज नाहीये. राईट. तुम्हाला टॉगल बटन वापरायचं असेल तर ते टॉगल बटन कसा वापरायचा त्यांनी दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल अशा टाईपचा टॉगल बटन असेल त्याचा कोड तुम्हाला दिलाय. तो कोड काय सांगतो की टॉगल बटन वापरताना काय काय प्रॉप्स पाठवायचे हे समजून घ्या. राईट. सो फॉर एक्झाम्पल मल्टिपल सिलेक्शन इथे आहे आणि इथे सिंगल सिलेक्शन आहे. तर ह्या दोन्हीचा जो कोड आहे तो जर तुम्हाला कळाला तर त्याच्यामध्ये तो जो कॉम्पोनंट आहे हा कॉम्पोनंट आहे त्याच्या प्रॉप्स जर तुम्हाला कळाल्या, राईट. सो एरियल लेबल हा एक प्रॉप आहे, व्हॅल्यू हा एक प्रॉप आहे, राईट. तसंच टॉगल ग्रुप मध्ये व्हॅल्यू एक प्रॉप आहे, जसं टॉगल बटन मध्ये एक प्रॉप आहे. सो हे सगळे प्रॉप्स आहेत. काय प्रॉप्स वापरल्याने त्याची काय बिहेवियर होते हे तुम्हाला मटेरियल युआयचं डॉक्युमेंटेशन सांगतं. सो हा आहे तिसरा पार्ट की ऍक्च्युली ते दिसतं कसं काय, तर असं दिसतं. राईट. सो व्हर्टिकल दाखवायचं असेल तर ऑब्विसली त्यांनी इथे व्हर्टिकल एक प्रॉप दिलाय बघा. बरोबर. सो तुम्हाला जर ह्या 3 वेगवेगळ्या कन्सेप्ट कळाल्या, पहिले रिॲक्टचा डेटा इव्हेंट्स कसे फ्लो होतात, दुसरं आपण प्रॉप्स आणि बिहेवियर रिक्वायरमेंट मधनं सांगितलं तर कॉम्पोनंट वर्क होणार आहे. आता त्या कॉम्पोनंटला तसं बिहेव कसं करायला लागायचं तर मटेरियलचं डॉक्युमेंटेशन. आणि जर तुम्हाला हे प्रॉप्स कळाले तर तुम्ही त्याला पाहिजे तसं चेंज करू शकता कारण त्याचे एक्झाम्पल्स त्यांनी तुम्हाला दिलेले आहेत. लास्ट ऑप्शन काय, तुम्हाला नाहीच इथे सापडलं ना तुम्ही AI ला विचारा आणि सांगा की मला असं असं दिसायला पाहिजे, तो तुम्हाला तो कॉम्पोनंट देईल. पण तो तसाच तसा यूज करायच्या आधी तुम्हाला त्याचे प्रॉप्स समजायला पाहिजे, कुठला कॉम्पोनंट त्यांनी दिला हे समजायला पाहिजे. राईट. जसं आता अवतार आहे. सो दिस इज अवतार. सो तुम्हाला जर कुठे गोल
फोटो इमेज दाखवायची असेल तर तुम्हाला हे सिंटॅक्स वापरता आलं पाहिजे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही प्रॉप्स मध्ये इमेज द्याल. ऑब्विसली राईट, इमेज दिली नाही तर प्रॉप त्याला काही इमेज दाखवता नाही येणार. आणि त्याचं जे आल्ट म्हणजे त्याच्या माऊसवर केल्यावर जे दिसणार आहे, तर ते इथे आल्ट मध्ये दाखवतं, की जर ती इमेज नसेल तर हे आल्ट हे दाखवतं. तसं तर मला या प्रकारचं सॉरी अवतार दाखवायचं असेल तर त्याच्या आतली टेक्स्ट आपण आतमध्ये देतो आणि त्याची जी फॉर्मॅटिंग आहे ती अशी केली जाते. सो सगळ्यांना इम्पॉर्टंट आहे की हे समजायला पाहिजे तुम्हाला, राईट. जोपर्यंत हे समजत नाही की रिॲक्ट मध्ये दिसतं कसं, तर तोपर्यंत तुम्ही हे प्रॉप्स वगैरे सांगून काही त्याला फरक नाही पडणार आहे. त्याच्या आतमध्ये जो कोड आहे तो तुम्हाला कळायला पाहिजे की कसा वर्क होतो. कारण तुम्ही फक्त रिॲक्टचं पेज देऊन त्याला प्रॉप्स नाही पाठवत बसणार. तुम्हाला प्रॉप कॉम्पोनंटच्या आतमध्ये पण कोड लिहायचा जो हे चेंज करतोय, राईट. सो आता आपण बघूया की आपण लिहिलेला आत्ताचा कॉम्पोनंट कसा वर्क होतो ते. सो त्याच्यासाठी सर्चेबल सेलला जाऊ आपण. सर्चेबल सेलमध्ये मी टेबल सेल वापरलाय. टेबल सेलमध्ये फॉन्ट वेट हा प्रॉप येतोय, बॅकग्राऊंड हा प्रॉप येतोय, कलर हा प्रॉप येतोय आणि जी टेक्स्ट दाखवते ती पण एक प्रॉप येते. तर जो ड्रॉपडाऊन आहे का लेबल दिसणार आहे, ते आयटम लिस्ट जर नल आली तर आयटम लिस्ट नाही आली म्हणजे ड्रॉपडाऊन नाही दाखवायचा, मी साधी टेक्स्ट दाखवेल. आणि जर नल नसेल तर मी सर्चेबल ड्रॉपडाऊन वापरलो, जो सेम आहे जो मगाशी आयटम लिस्ट चेंज व्हॅल्यू. सो त्याचे त्याला प्रॉप पाठव. सो आता हा सेल कसा दिसायला लागला त्याच्यासाठी मी हा कॉम्पोनंट लिहिला. त्याच्यामध्ये मी टेबल सेल नावाचं मटेरियल युआयचं कॉम्पोनंट वापरला. टेबल सेलमध्ये जर मी असं फॉर्मॅटिंग केलं तर तसा कलर दिसणार आहे, हे मला त्याच्या डॉक्युमेंटेशनवरून कळालं. सेम वे मला जर ड्रॉपडाऊन सर्चेबल वापरायचं तर मी सर्चेबल ड्रॉपडाऊन कॉम्पोनंट वापरला. जर आपण सर्चेबल ड्रॉपडाऊन मध्ये गेलो तर त्याच्यामध्ये ऑटो कम्प्लीट नावाचा रिॲक्ट मटेरियल युआयचा कॉम्पोनंट वापरलाय. ऑटो कम्प्लीट काय काय प्रॉप्स घेतो, एवढे प्रॉप्स घेतो. हे तुम्हाला त्याच्या डॉक्युमेंटेशन वरनं कळणार आहे, राईट. सो आपण उद्या रिपीट करू, बट आजच्या डिस्कशनचं मला पहिले समरी ऐकायची आहे. सो अंजली, तुला काय हा कळालं सर. आज? अंकित थांब, हे स्टॉप कर रेकॉर्डिंग.